पंजाब दे विच माल गड्डियां शुरू करन नूं लैके केंद्र सरकार पूरी तरह दे नाल अड़ गई है। भारतीय रेलवे ने दो टुक कह दिता है कि ट्रेनां साडियां पंजाब दे बाहर खड़ियां ने, सारे ट्रैक खाली करवा दो, असीं चला देंगे। किसान कह रहे हैं कि लड़ाई हुण आर पार दी हो गई है, असीं तां फिर भी अपनी जंग है जिहड़ी अद्धी वापस ले लई है। माल गड्डियां शुरू कर रहे हैं पर यात्री असीं नहीं शुरू करन देंगे। कुछ थावां ते किसानां ने धरने प्लेटफार्म तो चुक के स्टेशन दे बाहर भी ला लए ने। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन सरूपां दे लापता होने के मामले दे विच SGPC की रोक के बावजूद साबका जथेदार रणजीत सिंह ने दरबार साहिब के बाहर धरना लाया ते चेतावनी दी है। पंजाब दे विच माल गड्डियां चलाउण नूं लैके केंद्र सरकार उसे तरह अड़ी हुई है। भारतीय रेलवे ने कह दिता है कि साडियां माल गड्डियां ने जिहड़ियां पंजाब दे बाहर खड़ियां उड़ीक रहीआं ने, तुसीं सारे रेलवे स्टेशन खाली करवा दिओ, एक एक किसान नूं बाहर कढ दिओ, असीं रेलां चला देंगे। किसानां ने कहा कि लड़ाई हुण आर पार दी हो चुकी है, असीं तां फिर भी पंजाब दी खातर अपनी जंग अद्धी कर दित्ती है। माल गड्डियां लई राह दे दिता है पर यात्री गड्डियां लई असीं नहीं देवांगे। जे असीं पूरी जंग छड्ड दित्ती तां मोदी ने तां जित जाना है ते असीं मर ही जाना है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन सरूपां दे लापता होण दे मामले दे विच SGPC दी रोक दे बावजूद साबका जथेदार ने दरबार साहिब दे बाहर धरना लाया ते चेतावनी दित्ती है। पंजाब दे विच 8393 अध्यापकां दीयां पोस्टां निकलण वालियां ने। मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऐलान किया। टारगेट किलिंग मामले दे विच बरतानिया दे नागरिक जगतार सिंह जग्गी जौल नूं पहली जमानत मिली है हाई कोर्ट तो 3 सालों तो बाद। पंजाब दे विच पटाखियां ते पाबंदी दी लोड़ नहीं है, ये पंजाब सरकार ने जवाब दे दिता है NGT नूं। ते पाबंदी दे बावजूद दिल्ली दे विच पटाखे धड़ा धड़ विक रहे ने। एमरजेंसी बुलेटिन दे विच सब दा स्वागत है, मैं हरशरण कौर। सब तो पहली खबर पंजाब दे विच माल गड्डियां चलाउण नूं लैके ही है, क्योंकि पंजाब दे विच जिहड़ा रसद पानी बाहरले सूबिਆਂ ਤੋਂ आउंदा है वो मुकदा जा रहा है। कई थर्मल प्लांट ने उन्हां दे सारे यूनिट बंद हो चुके ने क्योंकि कोला नहीं आ रहा। कोले की सप्लाई बाहरले सूबिਆਂ तो ही हुंदी है पंजाब नूं ते कोला नहीं आ रहा। माल गड्डियां बंद होने के बावजूद किसान 22 अक्तूबर तो ट्रैक खाली कर चुके हैं। बावजूद इसके केंद्र सरकार पंजाब दे विच माल गड्डियां नहीं भेजण लई राजी हो रही। ते इस पूरे मसले ते केंद्रीय रेलवे के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने मुड़ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि पंजाब दे विच प्रदर्शन कर रहे किसानां ने हाले तक पूरी तरह दे नाल पटड़ियां प्लेटफार्म अते स्टेशनां दे नेड़ले इलाके खाली नहीं कीते ते साडी इक्को एक शर्त है कि रेलवे स्टेशन पूरी तरह दे नाल खाली कर दिते जाण। किसान उत्थे नेड़े तेड़े भी नहीं दिखने चाहिए, ना रेलवे पटड़ी ते, ना प्लेटफार्म ते ना ही रेलवे स्टेशन दे बाहर किते। बिल्कुल जदों खाली हो जाएगा रेलवे स्टेशन उदों ही असीं रेल गड्डियां चलावांगे ते असीं किसानां दी मर्जी दे मुताबिक नहीं चलावांगे कि सिर्फ माल गड्डियां। असीं माल गड्डियां ते पैसेंजर गड्डियां दोवें चलाउणा चाहुंदे हां, साडी पूरी तैयारी है, पर उहदे लई पंजाब सरकार नूं पूरी तरह दे नाल क्लीयरेंस देना पवेगा, सिक्योरिटी क्लीयरेंस देना पवेगा, क्योंकि साडे कर्मचारियों नूं यानी कि रेलवे दे कर्मचारियों नूं खतरा है, रेल गड्डियां नूं खतरा है। यह भी दावा किया कि जिहड़े साडे रेलवे स्टेशन दे मास्टर हैगे ने, स्टेशन मास्टर ने, उन्हां नूं उत्थे बैठे किसान वार-वार सुनेहे दे रहे ने कि जे तुसीं यात्री गड्डियां चलाओगे तां असीं ट्रैक रोक देंगे। सो विनोद कुमार यादव ने पंजाब सरकार नूं वार-वार कहा कि यह कोई मतलब नहीं बनता। तुसीं कहने हो कि माल गड्डियां दे लई सारे ट्रैक खाली ने, माल गड्डियां लई नहीं, यात्री लई भी तुसीं खाली करो ते भरोसा दिवाओ, सानूं लिखती भरोसा दिओ ते असीं गड्डियां चलाउण लई तैयार हैगे आ। पंजाब दे बाहर लोडेड खड़ियां ने गड्डियां सारियां, जदों तुसीं भरोसा दिओगे ते असीं नाल दी नाल तोड़ देंगे। एक ऐसा सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसमें भारतीय रेल अपना ट्रेन ऑपरेशन जल्दी से जल्दी शुरू कर सके। पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन दोनों ट्रेनों को हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी चले। आज जो स्थिति है ग्राउंड पे, जो हम एक मॉनिटरिंग कर रहे हैं कंटिन्यूअस बेसिस पे, एक स्टेशन ऐसा है जहां पे कि प्लेटफॉर्म पे लोग बैठे हुए हैं, स्टेशन के अंदर बैठे हुए हैं, और 22 स्टेशन ऐसे हैं जहां पे कि स्टेशन परिसर के जस्ट बाहर सर्कुलेटिंग एरिया में कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं। और जो 22 स्टेशन पे सर्कुलेटिंग एरिया के बाहर बैठे हुए हैं और एक स्टेशन में बैठे हुए हैं, वो लगातार जो हमारे स्टेशन मास्टर हैं उनको ऐसा संदेश दे रहे हैं कि वो केवल गुड्स ट्रेन चलाए और अगर पैसेंजर ट्रेन कोई भी चलाएंगे तो हम फिर से ट्रैक पे आ जाएंगे। और इस तरह का संदेश लगातार स्टेशन मास्टर को मिल रहा है।
इस स्थिति में जब ऐसा स्थिति बनी हुई है कि जहां पे 22 स्टेशन पे बाहर लोग बैठे हुए हैं और बार बार संदेश दे रहे हैं कि केवल गुड्स ट्रेन चलाएं, पैसेंजर ट्रेन चलाते ही हम ट्रैक पे आ जाएंगे, तो ऐसे में जो हमारे ऑपरेटिंग स्टाफ हैं, जो स्टेशन मास्टर हैं और जो गार्ड हैं और ड्राइवर हैं, उनको एक वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कि हम संरक्षा के साथ ट्रेन चला पाएंगे। कौन से ट्रैक पे कौन सी ट्रेन रेल चलाए, ये संभव नहीं है। ये भारतीय रेल के लिए बिल्कुल संभव नहीं है। हमें पूरा ट्रैक, पूरा रेलवे स्टेशन के सिस्टम रेलवे के कंट्रोल में होने चाहिए और एक सिक्योरिटी क्लियरेंस होनी चाहिए। ये संरक्षा की स्थिति अच्छी नहीं है। जो हमारे ऑपरेटिंग स्टाफ है, स्टेशन मास्टर, ड्राइवर, गार्ड, बिल्कुल ही उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि ये ट्रेन चलाई जाए। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਾਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਵਤੀਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਅੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਿਆਣਪ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੀ ਹੁਣ ਖੋਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਖਤ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵਿਹਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਰਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ? ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚੜਾਊ ਗੱਡੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਉਲੀ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਕਾਇਦੇ ਆਪਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਫੇਰ ਹੋਊ ਜੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਤਾਂ 18 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇਹ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨਾਲ ਚੜਾਊ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਨਹੀਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮਗਰਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਮੁੱਦੇ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿਖਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੱਕੇ ਡੇਰੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਮੌਜ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ 20,000 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਵਧੀਆ। ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸੰਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਖੰਡ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਸੁੱਕੀ ਚਾਹ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਸਾਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਕੇ ਉਠਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਗਏ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ 11 ਬੰਦੇ ਤੋਂ 21 ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਬੰਦੇ ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਰਾਹ,
ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰੀ ਲਈ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਲੰਘਣ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਾਂਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਰਾਏ ਰੱਖੂੰਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੜਾਊ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰੇਲਵੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ ਘਟਨਾਵਾਂ। ਕਿਤੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਤੋੜਿਆ ਵੇ। ਆ ਸਾਰੇ ਬੂਟੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਫਰਾ ਕੇ ਗੜਬੜੇ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਆਪ ਲਾਉਣਗੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਜੀ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਗੜਬੜ ਕਰਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜੂ, ਫਲਾਨਾ ਹੋ ਜੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗੜਬੜ ਕਰੀ, ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਗੜਬੜ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟਲ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣੀ ਪੈ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਆ। ਦੂਜੀਆਂ ਰੇਲਾਂ ਤੋੜਦੇ, ਹੌਲੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਹੌਲੀ ਕਿਹੜਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਠੰਡੇ ਕਰੀ ਪਿਆ, ਸਮਾਨ ਭੇਜਤਾ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰ ਲੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ ਲੋਕ। ਪਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਸੂਝ ਸਮਝ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਫੈਸਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, 2 ਮਲਵਾੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਦੋਨਾਂ ਮਲਵਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮਲਵਾੜਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੋ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤਾਂ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੱਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜੰਗ ਲਾਈ ਤੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੀ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਉਧਰੋਂ ਮਤਲਬ ਅਡਾਨੀ ਬਾਨੀ ਨੇਗੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬਾਹ ਮਰੋੜੀ ਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਿਆ, ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹੜਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਕਿਹੜਾ ਤੀਸਰੇ ਮਲਵਾੜੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਡੰਗ ਲੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹਜੇ ਵੀ ਪਰਮਾਣੂ 5-4 ਪਰਮਾਣੂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਦੇ ਮਲਵਾੜੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਲਵਾੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਧਰ ਹੀ ਆਪ ਰਾਇ ਰੱਪਾ ਕਰਕੇ ਸਰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਛੱਡ ਦੋ, ਇੱਧਰ ਛੱਡ ਦੋ। ਇਹਨੇ ਲੋਕ ਆ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਬੰਬ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੋਰੀ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਮਾਰਕਸ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਕਦੇ 2 ਕਰਮਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਰਨੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਦੇ 2 ਕਰਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਦੋਲਣਾ ਉਹਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਧਾ ਦੋਲਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਚ ਅੱਧਾ ਦੋਲਣ ਅਸੀਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਭੇਜਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਯਾਤਰੀ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਵਗ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਉਹਦੇ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਅੱਧੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਅੱਧੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅੱਧੀ ਲੜਾਈ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੂਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਝੁਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਚਾਲੂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਦੀ ਅੱਧੀ ਲੜਾਈ ਚਾਲੂ ਰੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਸੋਚ ਕੇ, ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੈਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਝੁਕਦੀ ਹੈ, ਝੁਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਕਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਰੇਲਵੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾ ਲਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1467 ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। 2625 ਟੈਬਲੇਟ ਵੰਡੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਟੈਬਲੇਟ ਜਿਹੜੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 8393 ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ 7% ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ 8393 ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 14064 ਠੇਕੇ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 8393 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਲ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੱਗੀ ਜੌਲ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੱਗੀ ਜੌਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ। 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਗੀ ਜੌਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੱਗੀ ਜੌਲ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੱਗੀ ਜੌਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਗੀ ਜੌਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ ਜੱਗੀ ਜੌਲ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ 4 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੱਗੀ ਜੌਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੱਗੀ ਜੌਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੱਗੀ ਜੌਲ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 419 420 467 468 471 120 ਬੀ ਆਈਪੀਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 25 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਮੇਤ NIA ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੱਗੀ ਜੌਲ ਤੋਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜੱਗੀ ਜੌਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਟਾਰਚਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਏ ਸੀ ਕਿ ਜੱਗੀ ਜੌਲ ਨੂੰ 3rd ਡਿਗਰੀ ਟਾਰਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੱਗੀ ਜੌਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛੇੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਜੱਗੀ ਜੌਲ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੱਗੀ ਜੌਲ ਨੂੰ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ UAPA ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੱਗੀ ਜੌਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 8 ਹੋਰ ਕੇਸ ਜੱਗੀ ਜੌਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਿਲਹਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਿਤੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। SGPC ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਘੰਟਾ ਘਰ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਜ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮਾਰਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੇਨ ਗੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ 4-5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਕਰੀਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ SGPC ਨੇ ਸਿਰਫ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰੂਪ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੱਕ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਪਟਾਖੇ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਖਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਯਾਨੀ ਕਿ NCR ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ CAA QMS ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ, ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਮਿਆਨਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਲੀ, ਗੁਰਪੁਰਬ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਬੱਧ ਪਟਾਖੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਖੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਖਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਬਲਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮੌਕੇ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਮੌਕੇ ਪਟਾਖੇ ਚੱਲਣ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਵਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦਾ ਖਾਲਸ TV ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਟਾਖੇ, ਬਰੂਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ
ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਨਾ ਫੈਲਾਈਏ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਾਖੇ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਪਟਾਖੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਟਾਖਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਪਟਾਖੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਟਾਖੇ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਾਬਰੀ ਥਾਣਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ 34 ਕਿਲੋ ਪਟਾਖੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਡਾਬਰੀ ਥਾਣੇ ਦੀ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਟੁਕੜੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਟਾਖੇ ਵੇਚਣ ਸੰਬੰਧੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪਟਾਖਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਟਾਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।